गरीबां नूं मारते हैं ते सानू अपनी कोई वक्री पार्टी बना के इलैक्शनां च जाना चाहिए। मेरे वीर ने गाना गाया है कि तो इंसाफ मिलता नहीं वेखे सारे दर खड़का के। सारियां तो पहलों तो मैं तुहानू सारियां नूं वधाई देना इस गल की वधाई कि पंजाब दे विच एक कहावत प्रचलित है, कहावत कह लो या तुक कह लो, वो तुक ये आ कि सरकार नाल भी कदे किसी ने मथा लाया है, सरकार नाल लड़ के भी कदे कोई जितया है, सरकार दे नाल भी कदे कोई लड़ के हक लै सकिया या लड़ सकिया सरकार दे नाल, या सरकार का भी कोई मुकाबला कदे कर सकिया है। तुसा पिछले एक साल तो इस सरकार दियां सारियां चालां, सारियां नीतियां, सारियां पॉलिसियां मुद्दियां मार के रख दित्तियां। अज गल यह आ कि लोकां नाल भी कदे कोई लड़ सकिया, लोकां नाल लड़ के भी कदे कोई जितया, लोकां दा मुकाबला नहीं कोई कर सकिया। वो सरकार जिहदे कोल 6 करोड़ की फौज, 6 करोड़ की BSF, CRP, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडो तिब्बतियन पुलिस, और पता नहीं कितनी पुलिसां जिहड़ियां कुल मिला के 6 करोड़ के करीब बन जांदियां ने। सारी पुलिस, सारा मीडिया, सारे अखबार, सब तंत्र पंतर जिहदे हाथ च ते तुसां लोकां ने ओदी पिठ लवा के रख दी है, जिहड़ी ये गल सिद्ध करती है कि लोकां दे नाल ये कहावत पुठी सी, गलत सी कि सरकार नाल भी कदे कोई मथा ला सकिया, ये इंज सी कि लोकां नाल भी कदे कोई मथा ला सकिया है। तां ये जिहड़ी कहावत तुसां मुद्दी मारती तुसीं वधाई दे पात्र। अगली गल, अज जदों आपां इत्थे बैठे हैं पंजाब दे विच वोटां दा बड़ा रौला, अकाली, कांग्रेसी, आम आदमी, BSP, BJP सारे कहने के बावजूद भी हटते नहीं गए, पिंडां दे विच रैलियां कर रहे हैं, वोटां दी लोकां नूं कह रहे हैं। साडे लोकां दे विचों इस वेले वड्डी दो चिट्ठी है कि वोट किहनूं पाईए। जदों आदि आगूआं नूं पुछदे ने ते आगू कहंदे ने सारे चोर ने, तो फिर उहदा वोट किहनूं पाईए, ये तां सारे चोर ने, करिए की? तुसीं वोटां 'च खलो जाओ ना कि असीं वोटां 'च नहीं खलोना, तुसीं वोटां 'च खलोना नहीं, ये सारे चोर ने, वोट असीं पाउणी किसे नूं, तां फिर करिए की? तां इत्थे सानूं गल समझनी पएगी। दो चीज़ां हुंदियां जे मेरे भराओ, दो चीज़ां, एक सरकार, एक राज। एक सरकार होती है, एक राज होता है। इन्हां दो चीज़ों के विच अंतर की है ते तुहानूं चाहिदा की है? जिन्ना चिर गल नहीं तुहाडे मनां 'च साफ होंदी, उन्ना चिर ये दो चीज़ी तुहाडे 'च बनी रहनी। इन्हां दो गल्लां नूं साफ कर लो। मेरे 10वें पातशाह का एक शब्द है, को किसको राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है। राज शब्द वरत्या उन्होंने, सरकार नहीं वरत्या। कोई सरकार शब्द अज का नहीं बनया, ये सरकार शब्द उदों भी वरत्या जाता सी, राज शब्द उदों भी वरत्या जाता सी। कोई 10वें पातशाह ने भी कलम लैके बैठे ते राज शब्द मन च आया ते राज लिख दिता, नहीं। राज शब्द सोच विचार तो बाद उन्होंने उचारिया है, उन्होंने राजनीतिक समझ की देन शब्द राज। तो किसको राज न दे है, वो कहते हैं कोई किसी को राज नहीं देता, राज निज बाते ना लेना पैदा है, राज तुहाडे बाहों के जोर से लेना पैदा है। अज समझना तुसीं है कि सरकार लेनी कि राज लेना। वोटां जाओगे तुहाडी सरकार बन सकती जी, तुहाडे MLA जित जाणगे, तुहाडे MP जित जाणगे,
ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ यूपी 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਦਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਲਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲੈਣੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਝੂਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੱਜਦਾ ਦੱਸ। ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪੜਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੱਪ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋਗੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋਗੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 150 ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਆ वो किसको राज न दे है जो ले है निज बल से ले है तो फिर राज किवें हासिल करिए वोटां दा तुसीं कहंदे पाओ ना राज किवें हासिल करिए एक मेरा निगाह मारो तुसीं राज नहीं हासिल किया होया टोल प्लाजे बंद किए जे सारे टोल प्लाजे बंद ने तुहाडी सरकार हैगी है तुहाडी सरकार हैगी है टोल प्लाजे बंद ने किन्ने कीते ने ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਬੰਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਨੀ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੀਐਸਪੀ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਖੜੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਣੇ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਐਸਐਸਪੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਦਲਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਦੋਧੀ ਬੰਦ ਡੇਅਰੀਆਂ ਬੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਦਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ
ਤਾਂ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਲੀ ਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸੇ ਮਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਏ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਦਲਾਲ ਚੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹ ਦਲਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਦਲਣੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਨੀ, ਅੰਬਾਨੀ, ਬਿਰਲਾ, ਟਾਟਾ, ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਰਲੇ ਪਰਲੇ, ਬਜਾਜ, ਸਭ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜ਼ਬਤ। ਫਿਰ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਵਰ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌ ਚੁੱਕਦੀ ਪੌਣਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਫਿਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਹੌਟਸਪੌਟ। ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਵੇ, 15 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹਨੂੰ ਨੰਗ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਐਸੀ ਸੀ। ਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਲਿਖਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਏ। ਅਦਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਬੱਠਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਇਕੱਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਕੱਠਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਆ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ